जस्टिस हरिचंद्र महापात्र बेसी दिन कमिशन चढ़े पारे ना किसी दिन पर देह खराब है तापर से चलीगले आम समस्त को छाड़ी तापर से घटनाटी पर्यवेक्षण करने मो भागे सरकार आखि पड़े और सरकार मत अपॉइंटमेंट कले कमिशनटा बुझापी। सर जिते आपन को दिगला कमिशन दायित्व नेले आपण परवर्ती समय से प्राय 2012 मसीहार कथा आपण कौन स्वतंत्र टर्म ऑफ रेफरेंस रखा जाइथिला ना जहाँ प्राथमिक पर्यायर जो टर्म ऑफ रेफरेंस रही सेगुड़ी कौन थी ना टर्म ऑफ रेफरेंस थे एकमात्र थर होता जस्टिस शरतचंद्र महापात्र अमल जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था से रेफरेंसटा ही मु टेकअप कली ताकू आगे नापी चेष्टा कली से घटनाक्रम गोटे दुटा टी व्यतिक्रम भी है जोटा कमिशन सरकार परमिशन नहीं कि बढ़ेले स्कोप टाकू कारण बहुत गुड़े हत्या आरंभ है चारिड़े राइटिंग आरंभ है तार आफ्टर इफेक्ट्स जोड़ाक है स्वामीजी हत्या। सर ये स्पष्ट करने चाहिए जे प्रथम जो टर्म ऑफ रेफरेंस था से कौन था परवर्ती समय कौन जोड़ा गला सेमती किसी मोर मन नहीं 15-16 वर्ष होगा सेमती किसी खास अधिका है जहाँ कि आगुरी था स्वामी स्वामी हत्याकांड कहीं आ किए कला यहाँ ही मूल टर्म्स रेफरेंस थिला आ से टर्म्सटा को रखिकी तापर जहाँ किसी घटना घटी कि किसी अवहेला है सरकार तरफ कि अन्य मान तरफ कहीं यहाँ ये सब कथा धर्मांतरीकरण गोटे ता भितर पशिला कारण या कारण आम जानलु जे धर्मांतरीकरण लोकों भितर अशांति आसीला स्वामीजी तरफ गोटे रथयात्रा कराई धर्म को एकाठी करने से जो धर्मांतरीकरण कथा कहले आप जानिले बोली ए विषय में सीधा सड़क आप रिपोर्ट निश्चित देते जो फाइनाल रिपोर्ट आप देले स्वामीजी हत्याकांडर प्रमुख कारण जे धर्मांतरीकरण ये कथा आप रिपोर्ट आपातत स्थिर हो सारी ना खाली से कथा खाली नुह खाली धर्मांतरीकरण ही एकमात्र कारण नाला अन्य कारण थिला साधारणतः रिपोर्ट्रे आम अनेक साधारणतः कमिशन रिपोर्ट गुड़ाक जो आम करूँ कमिशन रिपोर्ट्रे कारणटा तो अधिका हुए ना ये घटना कहीं घटला आ भविष्य में कहीं न घटो केमती न घटो से कथाटा ही कमिशन बुझे कमिशन कौन विचार करे ना जे कहीं किए कला किए दोषी ए विषय विचार कर कमिशन परव्यू भितर आसे ना कमिशन काम है कहीं भाया गोटे दुर्घटना घटला एत लोकंर मृत्यु कहीं एमती अघटन कहीं घटला आ भविष्य में यह जिनस को केमती एड़े हम से कथा को सरकार को परामर्श देवाई कमिशन गठा करे। सर एमती कौन आ विस्फोरक तथ्य आप रखीदे जहाँ को कहीं ना कहीं गोटे कहार स्वार्थ बाधा पड़ा गोटे सरकार बाधा पड़ा जहाँ फल जहाँ बर्तमान सूचना आसान से रिपोर्ट टी गायब हो जाए सहित अन्य रिपोर्ट कि ये गोटे संवेदनशील प्रसंग जहाँ पर सरकार कमिशन गठन करते आप पूर्णांग रिपोर्ट देते एमती कौन विस्फोरक तथ्य था भावुँ आपते जहाँ जड़े चोरी करने को बाध्य कला ना एमती किसी कहबनी चोरी होती तो मुझे कहबी जमा कारण ये जो रिपोर्ट होता 2टा वॉल्यूम पाखापाखि 1500-2000 पेजर एंटायर रिपोर्ट अनेक कथा लिखाई धर्मांतरीकरण केमती हो लिखाई आपन शेड्यूल कास्ट असुविधा कौन हो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट केमती दिखाई विभिन्न प्रकार कंधमाल विभिन्न जोग्राफिकल सिचुएशन ता विषय किसी लिखाई एमती गोटा फुल फ्लेजेड रिपोर्ट पाखापाखि 1500 पेजर तेणु या चोरी कर आवश्यकता नथिलो मत कहीं लगुच मो सेक्रेटरी निजे जाकि चीफ मिनिस्टर को घरे घरे तो नुह ऑफिस देकी आसी तेणु प्रोसेसिंग भी होता किसी दिन मो जहाँ खबर मुझे रखी प्रोसेसिंग होता तापर ये रिपोर्ट टी कौटी मिसप्लेस कहते मिसप्लेस होती चोरी होती कहबी कारण चोरी करके आधार कौन लाभ किसी कार्य हेनी कथा हूँ जो ये तो लक्ष्मणानंद सरस्वती को हत्यार घटना गला तार परवर्ती जोटा कहते आप आफ्टर इफेक्ट रहा विभिन्न प्रकार दुई संप्रदाय मध्य से दंगा है अनेक लोक मरले घर पोड़ी करागला बहुत लोग विस्थापित हेले स्थानांतरित हो गले जगह छाड़दे ये सब जिनस विषय आपमती कौन कहले जो थे हूँ तो सरकार उदासीनतार प्रसंग आप सामना को आनी कि रिपोर्ट को कारण तत्कालीन सरकार जी कमिशन गठन करते समय फाइल चोरी होती मुख्यमंत्री दफ्तर तेणु सेमती किसी असरकारी उदासीनता प्रशासनिक अव्यवस्था को नहीं आप रिपोर्ट करते ना रिपोर्ट तो बहुत कथा लिखाई कि प्रकृत में से जनता उभय सरकार थे बीजेडी बीजेपी उभय सरकार था तेणु कई क्या दोष देवार नुह आ जहाँ कि दोष त्रुटि देखाई कार्यक्रम कि सबुदिनिया प्रतिदिनिया कार्य कि कौन से साहय करने उभय सरकार दायी तेणु कौन गोटे सरकार को ये दायी कर
ମାନେ କିଛି ରହୁନି। ତେବେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିଏ ଏଇ ଘଟଣା କରିପାରିଥାଏ, ଏହା ପଛପଟେ କାହାର କଥା ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥିଲା। କରାଇକି ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ତଦବିର କରିହେବ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଲେଖାଥିଲା। ଯାହା ମନ୍ଦାକିନି ଶୁଣୁଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା କଥା ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ୟା ଭିତରେ 15 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ତେଣୁ 15 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଘଟଣା ସେ କେତେ କ'ଣ ସେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ କାରଣ ହୁଏତ ଯେ ଯେମିତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କହୁଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ସେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ ହୁଏତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କିଛି ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଥିଲା ଯେ 3ଟି ଚରିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯେ ସେଇମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା, କାରଣ ଦଙ୍ଗା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଥିଲା ଯାହା ଉପରେ ହିଁ ବା ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ରେଷ୍ଟୋର କରାଯାଇପାରେ ଏ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆପଣ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କାହିଁକି ଦାୟୀ କରାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା ସେମାନେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି କି ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟଲି କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଉଳମ୍ବଳମ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାମଟାକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତଦବିର ନେବା କଥା ତା ନ ନେଇକରି ସେମାନେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଘଟଣାଟା ଘଟିନି, এই ବିଷୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲାକୁନା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିଛି କିଛି ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପର୍ସନାଲ ଲୋକ ହିସାବରେ ବୋଧେ ଲେଖା ହେବା ମୋତେ କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ମନା କରିପାରୁନି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାମ କ'ଣ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାମ କ'ଣ, ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ କାମ କ'ଣ, ଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ କାମ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫାଦରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ ସାର୍ ସେତେବେଳେ କଥା ଉଠିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାଓବାଦୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ହେଇଗଲା। ଏ କଥାର କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି କହିବିନି, ମୁଁ ଫାଇନାଲି ରିପୋର୍ଟରେ ମୋର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯାହା ସେଟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ସେଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପଢ଼ିକି ପାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ କହିବି। ତେବେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ରୋଲ୍ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି, ଡିଲ୍ କରିଛି ଯେ ହଁ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଏଇ ହତ୍ୟାରେ କ'ଣ ରୋଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀ ଯେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଓବାଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରରଚନା ହେଇକି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାହିଁକି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘଟଣାଟା କହିହେବନି, କାରଣ ତା ବି ମନରେ ବି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିହେବ କି ନାହିଁ କହିହେବନି, 15-16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କେଉଁ ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ତା ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି সেটা তো সিক্রেট, তেণু ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। ତେବେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥାଣୁତା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ଥାଣୁତା ରହିଥିଲା ବା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା ଯେ ଘଟଣାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ସେ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି କାହା ଭାବୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଟ୍। ସେ ପ୍ରଶାସନଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଭଳି କାମ କରାଇବେ ସେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଏମିତି ବିଭାଜନ କରିପାରିବିନି ଯେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ହେଇଛି କି ସେଟା କାମ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନର କିଛିଟା ଲାଚେସ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, କିଛିଟା ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ହେଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, କ'ଣ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା କ'ଣ ନ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲେଖିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏଇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15ଟା ଖଣ୍ଡେ କି 16ଟା ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ ଆମ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଯଦିଓ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟର ଯାହା ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମନା କଲେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଟା ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ରିପୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମାଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭୂମିକା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏପରି କରାଯାଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏସବୁ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବର୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାହେଇଥିଲା
କନ୍ଧମାଳରେ ସେ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟଟି ଦିଆହେଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ବିଚାର କରିକି ସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦିଆହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଲ୍, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କେମିତି ହେଉଥିଲା, ମାଓବାଦୀଙ୍କର କେତେ ଭୂମିକା ସେଠି ଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଉ ରିପୋର୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି ହଜାରେ ପେଜ୍ଠୁ ଅଧିକା 1500 ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇଟା ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ଦିଆହେଇଥିଲା ରିପୋର୍ଟଟି। ଆଉ ରିପୋର୍ଟଟା ବି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ପାଇକି କିଛିଟା ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୋର ଯାହା ଖବର, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟଟା ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଲେଖାଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟେ କମିଶନ ଗଢ଼ିବାରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିକି ଏ ରିପୋର୍ଟଟିକି ବାହାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉପକାର ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିବ ନାହିଁ।